So in the morning we have seen what is context switching. Okay, we have seen that context switching is a mechanism by which a process moves from its ready state to running state, and when a process moves from its ready to running state, suppose process P0 is moving from ready to running state, and now suppose a process P1 which is again going to running state to either waiting state or to ready state, then coming back to ready state. So basically this switching is happening. There is, you can call it switching. That means একটা processor থেকে suppose one process which is moving from a processor to some other state like waiting state or coming back to the ready state, or একটা process which is going from ready state to running state. So to perform this operation আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হলো প্রসেসগুলোর যে কারেন্ট স্টেট, তাদের যে ইনফরমেশনস, তাদের যে কারেন্টলি তার যে প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালু, এই সমস্তকে আমাদেরকে সেভ করে রাখতে হয়, এই সমস্তকে আমাদের ট্র্যাক করতে হয়. So this is basically this particular switching mechanism is basically known as context switching, what we have seen. Okay, so now we will move forward. We'll move forward from this particular টপিক. সো আমি জাস্ট আরেকবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি সেই ছবিটা. সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি সকালে যে ইনিশিয়ালি প্রসেস P0 was running. Now P0, as P0 is switched out of the CPU, so obviously the current information of the P0 will be stored, and it will be stored in the process control block. Okay. Now as P0 is going out from the CPU, so CPU gets idle, and that cannot be happen. So I cannot leave CPU idle because we are in multi-programming environment. So I have to immediately bring another process to CPU for execution, and that process may be process P1. So now process P1 will get executed, and the state of the process P1 will get it from the, system will get it from the corresponding PCB of the process P1. So you can say that process P0 is running. Now some interruption has happened, so process P0 gets stopped. All the current status and all the things, all the information related to process P0 has been saved into the process control block of process P0. As a result, CPU gets idle, so we can use CPU very easily. So we will bring another process, that is process P1, to CPU for execution, and to do that we will take help of the process P1's PCB, that is the PCB of process P1, to get the current information about process P1. So we can say that PCB of process P1 will be reloaded, and process P1 will start to execute, and in that way process P1 will get execute for some time. Again, if some interruption has occurred or something has, some error has come, then process P1 will get stopped. That means it will go into the idle state. Then process P0 may be again loaded. So in this loading unloading process mechanism, the part of the PCB is very vital. PCB is taking major role here. If you think PCB is taking major role. Actually PCB is providing all the data, all the required data for process P0 and process P1, right? So PCB, this is the usefulness of the PCB. You can say that PCB helps in context switching mechanism. Okay, because we know PCB is a data structure which stores lots of information about the process, and for every process in a system there is a PCB.
সো এই যে একটা প্রসেস থেকে আরেকটা প্রসেসের সুইচ হওয়া, এই মেকানিজমটার নামই হচ্ছে কনটেক্সট সুইচিং। এবং এই সুইচিংটা কখন হচ্ছে? সুইচিংটা মেইনলি হচ্ছে রেডি টু রানিং অথবা রানিং টু ওয়েটিং অথবা রেডি টু ওয়েটিং। এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, আমি সরি, নট রেডি টু ওয়েটিং, রানিং টু ওয়েটিং, রানিং টু রেডি, আইদার রেডি টু ওয়েটিং অথবা সরি আইদার রানিং টু ওয়েটিং অথবা রানিং টু রেডি, রানিং টু ওয়েটিং অথবা রানিং টু রেডি। এই যে ঘটনাটা, এই যে স্টেপটা, এইখানে এই কনটেক্সট সুইচিং এটা হচ্ছে। ওকে, এটা আর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে রেডি টু রানিং। রেডি টু রানিং একটা কেস, রানিং টু রেডি আরেকটা কেস, রানিং টু ওয়েটিং একটা কেস। এই তিনটে কেসে কনটেক্সট সুইচিং হচ্ছে। জাস্ট রিমেম্বার, রেডি টু রানিং যেটা নরমাল কেস, রেডিতে ছিল রানিং এ যাচ্ছে, এটা একটা। একটা হচ্ছে রেডি, একটা হচ্ছে রানিং হচ্ছে, এক্সিকিউট হচ্ছিল, ইন্টারাপ্ট অকার করেছে, সো ইট উইল কামিং ব্যাক টু দ্য রেডি স্টেট, তো এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে রানিং এ ছিল, আরো অকার করেছে, সো ইট উইল গো ব্যাক টু দ্য ওয়েটিং স্টেট, সো এটা আরেকটা। সো এই যে তিনটে কেস, এই তিনটে কেসের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে কনটেক্সট সুইচিং হচ্ছে, এবং এখানে পিসিবির ভূমিকাটা এটা একটা মেজর ভূমিকা পালন করে। সো দ্যাট ইজ দ্য পিকচার, দ্যাট ইজ দ্য পিকচার। যখন দেখবে P1 আইডেল তখন P0 এক্সিকিউট করছে, যখন P1 এক্সিকিউট তখন P0 আইডেল, P1 এক্সিকিউট করলে P0 আইডেল, P0 এক্সিকিউট করলে P1 আইডেল। দ্যাটস দ্য থিং। এখানে দুটো প্রসেস দিয়ে বোঝানো হয়েছে তোমাকে পুরো ব্যাপারটা। It's not like that in real life multi-programming environment there will be only two processes, there will be maybe 200 processes, 2000 processes continuously, context switching is happening and all that. So that is the basic mechanism about context switching. Okay. So next we will move to another new topic, another topic which is related to this. স্যার Hello. স্যার বলছি সাসপেন্ড ওয়েট থেকে সাসপেন্ড রেডিতে কখন যাচ্ছে? সাসপেন্ড ওয়েট থেকে সাসপেন্ড রেডিতে যাচ্ছে। যে সাসপেন্ড ওয়েটটা মানে ওয়েটটা কেন হয়েছিল, যে কারণে হয়েছিল, সেই প্রবলেমটা যদি সলভ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে সাসপেন্ড ওয়েট থেকে সাসপেন্ড রেডিতে যাচ্ছে। আমি জানি যে সাসপেন্ড কখন হয়, সাসপেন্ড হয় হয়তো আমার র্যামে যে রিকোয়ার্ড স্পেসটা দরকার সেই রিকোয়ার্ড স্পেসটা নেই। ওকে, তো তখন প্রসেসটা সাসপেন্ড হতে পারে। র্যামে যেহেতু রিকোয়ার্ড স্পেস নেই, তো প্রসেসটাকে সাসপেন্ড করে ডিস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ডিস্ক মানে হার্ড ডিস্ক। এখন এক্ষেত্রে দুটো ঘটনা ঘটে। একটা হচ্ছে যে প্রসেসটা রেডি প্রসেস, মানে যে প্রসেসটা রেডি কিউতে ছিল, যার অন্য কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই, শুধু রেডি কিউতে সে ছিল, সেই প্রসেসটাকে যদি আমরা সাসপেন্ড করি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সাসপেন্ড রেডি। আর যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে একটা প্রসেস যেটা রেডি কিউতে ছিল কিন্তু তার কোনো আইও বা এরকম ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট দরকার, এরকম একটা কন্ডিশনে আছে যে তার কোনো আইও বা রিকোয়ারমেন্ট দরকার, সে ওয়েটিং কন্ডিশনে আছে, আইও বা কোনো রিকোয়ারমেন্ট তার দরকার, এই ওয়েটিং কন্ডিশনে আছে কারণ তার কিছু আইও দরকার। এবার সেই সময় সেই অবস্থায় তাকে যদি র্যাম থেকে ফ্রি আপ করতে হয়, তাকে যদি কোনো কারণে র্যামের জায়গা না থাকে, তাকে যদি ফ্রি আপ করতে হয়, সেই ধরনের প্রসেস যার কোনো আইও বা কিছুর জন্য যে ওয়েট করছে তাকে যদি সাসপেন্ড করে ডিস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দ্যাট উইল বি সাসপেন্ড ওয়েট। তাহলে বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন সাসপেন্ড ওয়েট আর সাসপেন্ড রেডি মানে হচ্ছে, সাসপেন্ড ওয়েট মানে সেও ডিস্কে আছে, সাসপেন্ড রেডি মানে সেও ডিস্কে আছে। যখন এই সাসপেন্ড কথাটা হচ্ছে সে তার মানে ডিস্কে আছে, র্যামে নেই। সাসপেন্ড ওয়েট কখন হচ্ছে, সে কোনো ইভেন্টের জন্য ওয়েট করে আছে, সে সাসপেন্ড প্লাস কোনো ইভেন্টের জন্য ওয়েট করে আছে। রেডি কখন হচ্ছে, রেডি হচ্ছে সে কিছুর জন্য ওয়েট করে নেই, সে র্যামে জায়গা নেই তাই যেতে পারছে না, দ্যাট ইজ সাসপেন্ডেড। ওই যে বলেছিলাম কাউকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, সে তার যে অফিসিয়াল কাজটা সেই কাজটা কমপ্লিট না করেই যদি বাড়িতে বসে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে সাসপেন্ডেড। আর তার মানে তাকে জয়েন করার আগে তাকে ওই কাজটা কমপ্লিট করে জয়েন করতে হবে। আর যদি আরেকটা ঘটনা ঘটতে পারে, যদি কেউ সাসপেন্ড হয়ে গিয়ে হয়েছে কিন্তু তার যে রিকোয়ার্ড কাজ সেটা সে করে ফেলেছে, কাজটা সে কমপ্লিট করে ফেলেছে, তারপর যে সাসপেন্ড বাট কাজটা সে করে ফেলেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে সে দেয়ার জয়েন করতে পারবে যখন তার সাসপেনশন উঠে যাবে। এই সাসপেনশন উঠে যাওয়াটা হচ্ছে র্যামে জায়গাটা যখন ফাঁকা হয়ে যাবে তার জন্য। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি সাসপেন্ড ওয়েট আর সাসপেন্ড রেডি।
তার মানে সাসপেন্ড ওয়েট একটা প্রসেস, সে যদি তার রিকোয়ার্ড আইও বা এরকম ধরনের অপারেশন কাজ করে ফেলে, বা স্টিল যদি তার র্যামে জায়গা না থাকে, তাহলে সে সাসপেন্ড ওয়েট স্টেট থেকে সাসপেন্ড রেডি স্টেটে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাসপেন্ড রেডি মানে সে তখনও কিন্তু হার্ড ডিস্কেই পড়ে আছে, র্যামে যেতে পারলো না, বাট তার কাজটা যে পেন্ডিং কাজ সেটা কমপ্লিটেড। So that is the difference between suspended wait and suspended ready. Hope you have got it. Tell me. আর স্যার বলছি সাসপেন্ড ওয়েট থেকে যখন রিজিউম করে ওয়েটে যাচ্ছে ওই ব্যাপারটা কি হচ্ছে? সাসপেন্ড ওয়েট থেকে যখন রিজিউম করে ওয়েটে যাচ্ছে, তুমি ছবিটা দেখে নাও, সাসপেন্ড ওয়েট থেকে রিজিউম করে যখন ওয়েটে যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে যে তার সাসপেনশনটা উঠে গেছে। ওকে, তার সাসপেনশনটা উঠে গেছে, সে তখন নর্মাল ওয়েট স্টেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মানে সে তার মানে ওয়েট স্টেটে যাচ্ছে, মানে সে তখন আর হার্ড ডিস্কে পড়ে নেই, র্যামে আছে। ঠিক আছে, সাসপেন্ড কথাটা উঠে গেল মানে সে র্যামে আছে। সাসপেন্ড রেডি দেখো এক দুটো হচ্ছে, সাসপেন্ড ওয়েট থেকে একটা হচ্ছে ওয়েটে যাচ্ছে, একটা হচ্ছে সাসপেন্ড রেডিতে যাচ্ছে। যখন সে সাসপেন্ড রেডিতে যাচ্ছে, তার মানে তার কাজটা ওই ওয়েটে যে কারণে ওয়েট করছিল সেই কাজটা হয়ে গেছে, কিন্তু র্যামের জায়গাটা ফাঁকা হয়নি, ওই জন্য সে ডিস্কেই পড়ে আছে। আর সাসপেন্ড ওয়েট থেকে যখন ওয়েটে যাচ্ছে, তার মানে তার কাজটা হয়নি, পেন্ডিং কাজটা কমপ্লিট হয়নি, কিন্তু র্যামে জায়গা আছে, তাই জন্য সে ওয়েটে গেছে। বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। কি বুঝলে আমাকে একটু বলো, কনফিউজিং, আমাকে একটু বলো কি বুঝলে। সাসপেন্ড ওয়েট থেকে ওয়েটে, কখন সাসপেন্ড ওয়েট থেকে একটা প্রসেস ওয়েটে আছে, তার মানে সে র্যামে আছে না হার্ড ডিস্কে আছে, আমাকে বলো। সাসপেন্ড ওয়েট থেকে সে ওয়েটে যাচ্ছে, সে র্যামে আছে না হার্ড ডিস্কে আছে? স্যার র্যামে আছে, র্যামে আছে। ভেরি গুড, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে স্যার একটা কোশ্চেন করব? হ্যাঁ নিশ্চয়ই করো। স্যার বলছি যে ডায়াগ্রামটাতে যে আইও রিকোয়েস্ট লেখা আছে ওটা কি অ্যাকচুয়ালি ইন্টারাপ্টের জন্য হয়েছে, মানে বা অন্য কিছুর জন্যও তো হতে পারে, মানে শুধু আইও রিকোয়েস্ট কি ধরা হচ্ছে? শুধু আইও রিকোয়েস্ট ধরা হচ্ছে, অনেক কিছুর জন্য হতে পারে, এখানে এক্সাম্পল হিসেবে আইও রিকোয়েস্টটা বলা হয়েছে। মানে এমনি কি ইন্টারাপ্ট কি হচ্ছে নাকি? ইন্টারাপ্ট যদি হয় তাহলে সে রানিং থেকে রেডিতে চলে যাবে, ওয়েটে আসবে না, রেডিতে যাবে। ওকে, ইন্টারাপ্ট হলে সে রানিং থেকে রেডিতে ব্যাক করবে। ঠিক আছে, আইও রিকোয়েস্ট হলে তবেই রানিং থেকে ওয়েটিং এ আসবে। একবার রিপিট করবেন, কেটে গেছিল আপনার। হ্যাঁ, ইন্টারাপ্ট যদি অকার করে তাহলে প্রসেসটা রানিং থেকে রেডিতে যাবে, আর আইও যদি অকার করে তবেই রানিং থেকে ওয়েটিং এ আসবে। আচ্ছা স্যার। শুনতে পেয়েছো? হ্যাঁ স্যার। Okay, thank you. So next, there is a mechanism known as queuing diagram representation of process scheduling. Basically, this is very simple thing. Actually, we know all processes are present in the ready queue before it going to the CPU. Okay, আমরা এটুকু বুঝে গেছি যে সিপিইউ তে যাওয়ার আগে প্রসেসগুলো রেডি কিউতে থাকে। নাও সাপোজ একটা প্রসেস রেডি কিউ থেকে সিপিইউ তে এলো, আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা প্রসেসের একটা বার্স্ট টাইম থাকে, বার্স্ট টাইম, BURST, বার্স্ট টাইম। The meaning of burst time is the required CPU time for that process. তার মানে হচ্ছে ওই প্রসেসটার কতটা সিপিইউ পেলে, কতক্ষণের জন্য সে সিপিইউ পেলে সে কমপ্লিট হবে, প্রসেসটা কতক্ষণের জন্য সিপিইউ পেলে সে কমপ্লিট হবে, that is basically the burst time.
দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য বাস টাইম ইজ। ওকে, যে প্রসেসটা কতক্ষণের জন্য সিপিইউ পেলে দ্য প্রসেস উইল বি কমপ্লিটেড, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য বাস টাইম। ওকে, ওকে, so the thing is, in the ready queue there could be different types of processes, মানে কোনটা মোটা লোক, কোনটা রোগা লোক, কোনটা অনেক বড় প্রসেস, কোনটা ছোট প্রসেস। মোটা লোক রোগা লোক বলার মানে হচ্ছে কোনটা অনেক বড় প্রসেস, কোনটা অনেক ছোট প্রসেস। কেউ 2টো রুটি খায়, কেউ 4টে রুটি খায়, ঠিক আছে। কেউ খেতে খেতে কথা বেশি বলে, কেউ বেশি খায়, কম কথা বলে। এরকম বিভিন্ন লোক, মানে বিভিন্ন টাইপের প্রসেস রেডি কিউতে আছে। বেশি 2টো রুটি খায়, 4টে রুটি খায়, বা বেশি কথা বলে, কম খায়, কি বললাম, এটার মানে হচ্ছে কেউ সিপিইউটা বেশি চায়, আইওটা যার কম, মানে সে আইও রিকোয়েস্ট খুব কম করে কিন্তু সিপিইউ তার প্রসেসিং অনেকক্ষণ চাই। আবার কেউ সিপিইউ খুব কম সময়ের জন্য চাই তার, কিন্তু আইও রিকোয়েস্ট তার অনেক বেশি, এটা চাইছে, ওটা চাইছে, সেটা চাইছে, এই প্যারামিটার, ওই প্যারামিটার, সেই প্যারামিটার সব প্রোভাইড করতে হবে। এরকম প্রোগ্রাম তো হয়, প্রোগ্রামের তো মোটামুটি তো প্রোগ্রাম, সি প্রোগ্রাম তোমরা করেছো, সো মানে প্রোগ্রামিং সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া আছে। সো দ্যাট মিনস দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোগ্রামস। সেই ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোগ্রামস গুলো যখন রান করছে, সো দেয়ার প্রসেসেস, সো সেই প্রসেসগুলো তার মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রসেসেস। তাহলে আমি যদি ধরে নিই রেডি কিউতে 4 রকমের প্রসেস আছে, রেডি কিউতে আমি ধরে নিলাম 4 রকমের প্রসেস আছে। একটা প্রসেস যার আইও রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেশি, মাইন্ড ইট, একটা প্রসেস যার আইও রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেশি। আরেকটা প্রসেস, সেকেন্ড প্রসেস, যেটা হচ্ছে অনেক বড় প্রসেস, যেটা হয়তো অনেক বড়, যে প্রসেসটা হয়তো অনেক বড়, ঠিক আছে, অনেক লেন্দি, মানে সিপিইউ বাস টাইম বেশি। আরেকটা প্রসেস, সে হয়তো আবার সে তার নিজের থেকে সাব প্রসেস ক্রিয়েট করে, একটা প্রসেস তার চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করতে পারে বা সাব প্রসেস ক্রিয়েট করতে পারে। ফর্ক বলে একটা সিস্টেম কল আছে, আমরা বলি এটাকে সিস্টেম কল, ফর্ক সিস্টেম কল, FORK। সেই ফর্ক সিস্টেম কল দিয়ে, এটা একটা ইউনিক্সের সিস্টেম কল, তো সেই ফর্ক সিস্টেম কল দিয়ে একটা প্রসেস তার চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করতে পারে। চলি চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করা, তোমার হয়তো মনে হবে যে চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট কেন করবে, কি দরকার? চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করার দরকার হয়, যেমন ধরো তুমি একটা ব্রাউজারে, আমি জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল বলছি তোমাকে, নট এক্স্যাক্টলি ইট ইজ সো, বাট আমি জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল তোমায় বলছি যে কোনো একটা ব্রাউজারে তুমি তুমি ইউটিউব দেখছো, তুমি সেকেন্ড ব্রাউজারটা যখন ক্লিক করলে, করে যখন ইমেল, তোমার জিমেলটা চেক করবে, তুমি বলতে পারো যে তোমার যে ব্রাউজারটা একটা চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করলো সেকেন্ড ব্রাউজারটা খোলার সময়, মানে জিমেলের ব্রাউজারটা খোলার সময়। So this is not exactly the exact example, but just for your simplicity আমি আপাতত এটাই এক্সাম্পল হিসেবে ধরছি চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েশনে। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েশন। দো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল এক্সাম্পল হলো না, আমি বারবার বলছি, বাট স্টিল আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য বললাম। সো একটা প্রসেস তার চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করে, এটা আরেক ধরনের প্রসেস এই রেডি কিউতে আছে। তাহলে 3 ধরনের প্রসেস হলো, একটা যার আইও রিকোয়েস্ট অনেক বেশি, আরেকটা যেটা অনেক লেন্দি, আরেকটা যে একটা প্রসেস থেকে তার চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করছে, আরেকটা প্রসেস যেটা হয়তো নর্মাল চলবে, চলতে চলতে হয়তো কোনো কারণে যদি কোনো ইন্টারাপ্ট অকার করে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেই ব্যাপারটা আর কি। তো মোটামুটি 4টে প্রসেস সিস্টেমে আছে, P1, P2, P3, P4। তাহলে প্রথমে তুমি ভাবো P1 প্রসেস রেডি কিউতে দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্টেই, তাহলে অবভিয়াসলি প্রথমে P1 প্রসেস সিপিইউ পাবে, তো P1 ইজ মুভিং টু সিপিইউ। এবার আমি বলেছিলাম P1 প্রসেসটা যেটা, তার অনেক আইও দরকার, তো সে কিছুটা রান করার পরেই তার কিছু আইও দরকার হলো। সে কি করলো, সেই প্রসেসটাকে আমরা কি করলাম, সেই প্রসেসটাকে আমরা ফোর্সফুলি আইও রিকোয়েস্ট করে আইও কিউতে পাঠিয়ে দিলাম, যাতে করে সে ততক্ষণ আইওটাকে নিতে পারে, সিস্টেমের থেকে আইও নিতে পারে, মানে ইউজারের থেকে আইও নিতে পারে, মানে ইনপুট আউটপুট নিতে পারে। বাই দ্যাট টাইম process P2 is ready in the ready queue, so process P2 will come to the CPU। কারণ আমি বলেছি CPU আইডেল বসবে না, তাহলে কনটেক্সট সুইচিং হয়ে গেল।
তাহলে প্রসেস P2 চলে এলো CPU তে, প্রসেস P2 CPU তে চলে এলো। এবার প্রসেস P2 টা অনেক লেন্দি প্রসেস, প্রসেস P2 টা অনেক লেন্দি, হয় যাক 100 বাস টাইমের প্রসেস, 100 আর হয়তো P1 টা 5, P2 টা P3 টা 4, আর আরেকটা হয়তো ম্যাক্সিমাম 10। তাহলে অবভিয়াসলি P2 তে যেহেতু 100, সে অনেকক্ষণ টাইম ওয়েট করবে CPU তে, অনেকক্ষণ টাইম মানে সিস্টেমের রেসপেক্টে অনেকক্ষণ টাইম ওয়েট করবে CPU তে। নাও দ্যাট ইজ অলসো ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস, কেননা একটাই প্রসেস যদি CPU তে বসে থাকে তাহলে বাদ বাকি প্রসেসগুলো না খেতে পেয়ে মরবে, আমরা যাকে স্টারভেশন বলি। একটাই প্রসেস CPU তে বসে আছে, বাদ বাকি তারই এক্সিকিউট হতে সময় লাগছে, বাদ বাকি ছোট ছোট প্রসেসগুলো তারা CPU পাচ্ছে না। তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে, বাদ বাকি ছোট ছোট প্রসেসগুলো তো কিছু কাজ করছিল, সেই কাজগুলো তো আটকে যাবে সিস্টেমের, তো সেটা করতে দেওয়া যাবে না। তাই CPU কে যেমন আইডিয়ালও রাখা যাবে না, আবার এরকমও করা যাবে না যে তুমি একটাই প্রসেসকে নিয়ে পড়ে আছো, বাদ বাকি প্রসেসকে দেখছো না, তাও হবে না। মানে CPU কে সবকিছুই দেখতে হবে, সবকটা প্রসেসকেই দেখতে হবে। তাহলে যখন আমরা দেখলাম একটা প্রসেস অনেক লেন্দি, 100 মিনিটসের 100 সেকেন্ডের প্রসেস সাপোজ, তখন আমরা কি করলাম, ওই প্রসেস আমরা CPU কে বললাম তুমি ওকে 5 সেকেন্ড রান করাবে, তারপরে ওকে ছেড়ে দেবে। তাহলে 5 সেকেন্ড রান করানোর পর আমরা বললাম যে তোমার টাইম স্লাইস এক্সপায়ার করে গেছে, তুমি আবার ঘুরে এসে রেডি কিউ থেকে ওয়েট করো, আবার যখন নেক্সট তোমার টার্ন আসবে তখন তুমি আবার 5 সেকেন্ড পাবে। সো সেই প্রসেস, যে প্রসেসটা লেন্দি প্রসেস, তাকে আমরা এই টাইম স্লাইস এক্সপায়ার করে গেছে বলে আবার রেডি কিউতে পাঠিয়ে দিলাম ঘুরে CPU থেকে বের করে। এবার যখন P2 CPU থেকে বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গিয়ে আবার যখন রেডি কিউতে গেল, তখন ততক্ষণে P3 চলে এসেছে CPU তে, P3 রান করলো, P3 রান করতে করতে P3 ফর্ক সিস্টেম কল করেছে, ও প্রসেসটার মধ্যে ছিল, ফর্ক সিস্টেম কল করেছে। যেই ফর্ক সিস্টেম কল হয়েছে, একটা কথা মনে রাখবে, সিস্টেম কল মানে কোন প্রসেস যদি তার চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করে, তাহলে সেই চাইল্ড প্রসেস এক্সিকিউট হয় ফার্স্টে, তারপরে প্যারেন্ট প্রসেস। চাইল্ড প্রসেস যতক্ষণ না টার্মিনেট হয়, মাথায় রাখবে টেকনিক্যাল পয়েন্ট, চাইল্ড প্রসেস যতক্ষণ না টার্মিনেট হয়, প্যারেন্ট প্রসেস টার্মিনেট হয় না। Once the child gets terminated, then only the parents will be terminated. So এখানে কোন একটা প্রসেস, সে যখন প্রসেস P3 আমাদের এক্সাম্পলে, সে যখন চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করলো ফর্ক সিস্টেম কল করে, সে তার মানে টার্মিনেট হলো না, কিন্তু সে আছে সিস্টেমে, সেও আছে, উল্টে সে একটা চাইল্ড ক্রিয়েট করেছে। So that child will be executed, child will be executed, even it will be in the ready queue, the child process will be executed. Okay, so এটা একটা ঘটনা। Now suppose child has been executed, then in the ready queue the parent will be there, so parent will be executed. Now suppose parent execution is also over. Now suppose there is another process, process P5 say, or process P4 rather, P4. So process P4, it is getting executed. Now যখন P4 execute করতে করতে P4 একটা interrupt occur করলো, so that interrupt will be serviced first. So that interrupt will be serviced first. The process will again go to the ready queue after servicing the interrupt. And in that way, again ওই process P1, P2, P3, P4 এরকমভাবে রাউন্ডে ঘুরবে through the CPU. তার মানে এটা থেকে আমার যেটা অ্যাডভান্টেজ, সেটা হলো কোনো একটা প্রসেস CPU তে বসে আছে, বাকি প্রসেসগুলো ওয়েট করেই যাচ্ছে, এটা হবে না। বিকজ আমি ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য বেসিক্যালি ডিফারেন্ট কিউ মেনটেন করার চেষ্টা করছি, বা ডিফারেন্ট লেভেল মেনটেন করার চেষ্টা করছি। যেমন আইও রিকোয়েস্ট হলে সেই প্রসেসটা আইও কিউতে দাঁড়িয়ে আছে, আইও কমপ্লিট করছে, তারপরে রেডি কিউতে যাচ্ছে। কোন একটা লেন্দি প্রসেস হলে সেটা কিছুটা এক্সিকিউট করার পর আবার রেডি কিউতে চলে যাচ্ছে, পুরো প্রসেসটা এক্সিকিউট করার জন্য বসে থাকছে না। কোন প্রসেস যদি চাইল্ড ক্রিয়েট করে, কোন প্রধান ললিত, আমি আসছি তোর কাছে, কোন প্রসেস যদি চাইল্ড ক্রিয়েট করে, চাইল্ড এক্সিকিউট হবে, তারপরে প্যারেন্ট এক্সিকিউট হবে। কোন প্রসেস যদি ইন্টারাপ্ট অকার করে, so interrupt will be serviced first and then it will move to the ready queue. So in that way it will happen.
Now tell me, run it. আমি তো কোশ্চেনটা আগে নিয়ে নি। Sir, হ্যাঁ। when the program will be directly terminated? When the service time will be over, when the CPU service, when the required service time by the CPU will be over, কখন আমাদের when we will say that okay I have finished with my eating, যখন আমার পেটটা ভরে যাবে, আমার পেট ভরে 4টে রুটিতে, একটা রুটি পেলে কি আমি পেটটা ভরবে না? তো যখন 4টে রুটি আমার খাওয়া হয়ে যাবে, পেটটা ভরে যাবে, তো ন্যাচারালি ইন দ্য সেম ওয়ে সিপিইউর যে বাস টাইম, মানে প্রত্যেকটা প্রসেসের যে বাস টাইম, কোনোটার 4, কোনোটার 5, কোনোটার 10, সেই বাস টাইম যখন সে পেয়ে যাবে, বাস টাইম মানে সিপিইউতে সে ততক্ষণ থাকলো, সিপিইউ তাকে ততক্ষণ ধরে এক্সিকিউট করলো। তো যখন সেই বাস টাইম উইল বি ওভার, then we will say that the process will be terminated. Okay, so when the bus time of a process will be over, that means when the required service time, bus time is also sometimes known as service time, though it has minor difference, but for now I am saying it is same. So bus time, when the required bus time of a process will be over, that means CPU will execute that amount of time for that process, then we can say that process will be terminated. Just with us, just compare it with us, human being. We are hungry. Now my hunger will be mitigated when only I am getting 4 chapatis. Okay. Now if you give me 2 chapatis, will it be okay for me? No. No, Okay. sir. No. So what I need 4 chapatis to complete my to mitigate my hunger, right? So where I will get 4 chapatis. Now suppose I'm in a row and you are providing chapatis to us. Okay, suppose for like me there are other sirs are there, and our students are providing chapatis to us. Now somebody needs 2 chapatis, somebody needs 4 chapatis, somebody needs 10 chapatis. Okay, so now that is not possible. It is not possible to give 10 chapatis at a time to somebody, because then other teachers will be hungry. So what you are doing, you are giving 1 chapatis to each of us. At first lot you are giving 1 chapatis to each of us, then in the second lot you are giving 1 chapatis to each of us. So in that way, when you are giving me 2 chapatis, my hunger is not mitigated, but somebody else whose hunger is mitigated by 2 chapatis only, he or she will be finished, done. So he or she will not be there in the row. He can left. So same as the process. রেডি কিউতে বসে আছে প্রসেস গুলো, সবার কারো 2টো চাপাতি দরকার, কারো 4টে, কারো 6টা, কারো 8টা। চাপাতি মানে হচ্ছে সিপিইউতে থাকবে, সিপিইউ তাকে ততক্ষণের জন্য এক্সিকিউট করাবে। যার 2টো দরকার সে যদি 2 ইউনিট টাইমের জন্য সিপিইউ পেয়ে গিয়ে থাকে, সে টার্মিনেট করে দেবে। বাট যার 4টে দরকার সে যদি 2 ইউনিট টাইমের জন্য সিপিইউ পায়, তাহলে তাকে আরো 2 ইউনিট টাইম ওয়েট করতে হবে সিপিইউ পাওয়ার জন্য, মানে আরো 2 ইউনিট টাইমের জন্য তাকে সিপিইউ পেতে হবে সামহাউ, তবেই সে কমপ্লিট হবে। So in that way it happens. Okay, Ranik. Okay, sir. Okay. So হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি তাহলে এরকমও তো হতে পারে, মানে বাস টাইমটা একটা প্রসেসের কম কিন্তু তার অবজেক্টিভটা কমপ্লিট হলো না। বাস টাইমটা একটা প্রসেসের কম, মানে তুমি বলছো একটা প্রসেসের বাস টাইম কম, তাই তো? হ্যাঁ, কিন্তু তার মানে অবজেক্টিভ কমপ্লিট হলো না। না এই জায়গাটা ভুল হচ্ছে। একটা প্রসেসের বাস টাইম মানেই তার অবজেক্টিভ। ওকে, একটা প্রসেস তার বাস টাইম 2 মানে তার 2 ইউনিট টাইমের মধ্যে তার অবজেক্টিভটা কমপ্লিট হবে। ওকে, গট ইট? সো বাস টাইম মানে হচ্ছে অবজেক্টিভ। না মানে এরকম নয় তো, বলো মানে পরে গিয়ে আবার রেডি কিউতে, বলছি পরে গিয়ে আবার রেডি কিউতে আসবে, অবজেক্টিভটা কমপ্লিট হয়নি, এরকম হবে না তো? না, সেটা হবে কখন? সেটা হবে হচ্ছে ধরো কারো 4 ইউনিট টাইম দরকার, সে ফার্স্ট লটে 2 ইউনিট টাইম পেয়েছে, তাহলে তার আরো 2 ইউনিট টাইম দরকার, তো সেই জন্য সে তখন ওই 2 ইউনিট টাইমের জন্য পাওয়ার জন্য আবার রেডি কিউতে গিয়ে ওয়েট করবে। বুঝে গেল? 4 ইউনিট টাইম দরকার, সে 2 ইউনিট টাইম পেয়েছে, তাহলে তার আরো 2 ইউনিট টাইম দরকার,
সেই 2 ইউনিট টাইমের জন্য এবার সে একসঙ্গে 4 ইউনিট পাচ্ছে না, কারণ আমি বলেছি যে সবাই 2 ইউনিট করে থাকবে সিপিইউতে। সাপোজ আমি স্ট্র্যাটেজি বলেছি যে সবাই 2 ইউনিট করে থাকবে সিপিইউতে। এবার অ্যালগরিদমের জন্য yes it will be yes very nice, it will be depend on the scheduling algorithm, it will be depend on the scheduling algorithm of the corresponding ways, okay, scheduling algorithm। বাট এখানে আমরা সেই scheduling algorithmটা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এখানে যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ডিফারেন্ট কিউ মেইনটেইন করছি। এই পিকচারটা যেটা আমরা বোঝাতে চাইছি সেটা হলো we are maintaining different queue for different types of processes, because different process তার different requirement, কারোর আয়ু বেশি লাগে, কারোর প্রসেস টাইম বেশি, কেউ চাইল্ড ক্রিয়েট করে, আবার ইন্টারাপ্ট হতে পারে। সবাই কন্ট্রোল হচ্ছে রেডি কিউ থেকে, রেডি কিউ থেকে সিপিইউ তে গেল। যদি ধরো কারোর বাস টাইম 2 আর আমার স্ট্র্যাটেজি থাকে 2 ইউনিট টাইম, তাহলে বাস টাইম 2, তাই সিপিইউ কমপ্লিট হয়ে বেরিয়ে গেল সিপিইউ থেকে প্রসেসটা। কিন্তু যদি তার বাস টাইম 2 না হয়ে 4 হয়, তাহলে 2 ইউনিট টাইম এক্সিকিউট করার পরে এই টাইম স্লাইস এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে বলে আবার রেডি কিউতে গিয়ে পড়ে থাকবে। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে কোনো প্রসেস সে এক্সিকিউট করতে করতে তার আয়ও দরকার হয়েছে, তাহলে সে আয়ও রিকোয়েস্ট করার জন্য আয়ও কিউতে পড়ে থাকবে। আয়ও কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে সে কিন্তু ডিরেক্টলি আর সিপিইউতে যাবে না, বা রেডি কিউ থ্রু দিয়ে যাবে। কারণ তুমি এই প্রসেসটাকে দেখিয়েছো, এই যে আয়ও মানে হচ্ছে কি, ওই যে ব্লক স্টেটে চলে যাচ্ছিল রেডি কিউ থেকে, রানিং স্টেট থেকে ব্লক স্টেটে, পুরোটা রিলেটেড। রানিং থেকে ব্লকে চলে যাচ্ছিল, এখানে তাই হচ্ছে, সিপিইউ রানিং থেকে আইও কিউতে চলে যাচ্ছে আইও করার জন্য, আইও করছে, তারপরে আমার রেডিতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট ইজ কোন প্রসেস সে চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করেছে, চাইল্ড যখনই ক্রিয়েট করবে চাইল্ড যাবে এক্সিকিউট করবে, প্যারেন্ট ওয়েট করবে, তাহলে প্যারেন্ট ওয়েট করছে, চাইল্ড এক্সিকিউট করছে, ইট উইল হ্যাপেন। এটা আরেকটা স্ট্র্যাটেজি, আরেকটা টাইপ অফ প্রসেস। আরেকটা হতে পারে কোন প্রসেসে ওয়েট ইন্টারাপ্ট প্রকার করেছে, তো ইন্টারাপ্ট প্রকার করেছে মানে এটা হতে পারে যে র্যামে জায়গা নেই, হতে পারে র্যামেও জায়গা নেই, হতে পারে থিংস লাইক দ্যাট। ইন্টারাপ্ট প্রকার করেছে র্যামে জায়গা নেই, সাসপেন্ড করতে হবে, সাসপেন্ড করে হার্ড ডিস্কে চলে গেছে, পরে যখন হার্ড ডিস্ক থেকে এলো রেডি কিউতে এসে দাঁড়ালো, ডিরেক্টলি যাবে না সিপিইউ তে, রেডি কিউতে এসে দাঁড়ালো। সো দিস আর দ্য থিংস, this is the queuing diagram representation of process scheduling. The heading is queuing diagram representation of process scheduling. Process scheduling এর queuing diagram মানে different type of queues are maintained here. কেন মেইনটেইন করতে হবে সেটাই এখন বললাম। বেসিক্যালি নিচে ছবি লেখা আছে দেখবে, the operating system maintains following important process scheduling queues. কি কিউ মেইনটেইন করে বেসিক্যালি? job queue, ready queue, device queue। তিন ধরনের কিউ মেইনলি মেইনটেইন করে, জব কিউ, রেডি কিউ, ডিভাইস কিউ। ওকে, তিন ধরনের কিউ মেইনটেইন করে। জব কিউটা কি? অল দা প্রসেসেস সিস্টেমে যারা আছে তারা সবাই জব কিউতে থাকবে। অল দা প্রসেসেস, প্রসেস মানেই জব। ওই তুমি যেটা বলছিলে যে অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে জব বেসিক্যালি। সো দা কিউ this queue keeps all the processes of in the system, সমস্ত প্রসেস রেডি হোক না হোক জব কিউতে গেল। নেক্সট রেডি কিউ, so this queue keeps a set of all processes residing in main memory ready and waiting to execute. A new process is always put in this queue. তাহলে রেডি কিউ মানে হচ্ছে র্যামের কথা বলছি, রেডি কিউ যখনই বলছি র্যামের কথা চলে আসছে। সমস্ত প্রসেস যারা রেডি কিউতে আছে তার মানে তারা র্যামে আছে এবং তারা রেডি এবং ওয়েট করছে এক্সিকিউট হওয়ার জন্য। এর সঙ্গে একটা কথা বলে রাখি যে কোনো নতুন প্রসেস যদি ক্রিয়েট হয় সে বাই ডিফল্ট রেডি কিউতে যাচ্ছে, জব কিউতে নয়, রেডি কিউতে যাচ্ছে। সো কুড বি আ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন। একটা নতুন প্রসেস সে কিন্তু জব কিউতে নয়, রেডি কিউতে যাচ্ছে। নেক্সট ইজ ডিভাইস কিউ। আরেকটা কিউ হয়, আরেক ধরনের কিউ হয় ডিভাইস কিউ। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডিভাইস কিউ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
The process which are blocked due to unavailability of an IO device constitute these queues. তুমি প্রিন্ট দিয়েছো, প্রিন্টার অপশনই তোমার প্রিন্টার লাগানোই নেই, প্রিন্টার তোমার কাজই করছে না, প্রিন্টার তোমার নেই সিস্টেমে, বা প্রিন্টারটা হয়তো ডিসকানেক্ট করা আছে, তোমাকে কানেক্ট করে তারপরে কাজ করতে হবে, right? The process which are blocked due to unavailability of an IO device constitute this queue. এবার যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে তোমার প্রিন্টারটা কাজ লাগানো সিস্টেমে কানেক্ট করা নেই, অথবা অথবা যদি এরকম ঘটে যে তোমার প্রিন্টারটা এই অ্যাট দিস মোমেন্ট বিজি আছে, তাহলে তুমি যে প্রিন্টটা দিলে দ্যাট প্রিন্ট প্রসেস উইল ওয়েট ইন দ্য ডিভাইস কিউ অফ দ্যাট পার্টিকুলার ডিভাইস অফ দ্যাট প্রিন্টার। সো ডিভাইস কিউ অফ ইচ ডিভাইস, প্রত্যেকটা ডিভাইসের ডিভাইস কিউ হয় সিস্টেমে। সো তিন ধরনের কিউ হয়, জব কিউ, রেডি কিউ, ডিভাইস কিউ। ছবিটা এখানে দেখানো হয়েছে, দেখো জব কিউ, সেখান থেকে প্রসেসটা যাচ্ছে রেডি কিউতে, রেডি কিউ থেকে আগের ছবিটারই কন্টিনিউয়েশন, অ্যাকচুয়ালি আগের ছবিটারই শর্টার ফর্ম, রেডি কিউ থেকে সেটা যাচ্ছে সিপিইউতে, সিপিইউতে গিয়ে যদি তার যদি সার্ভিস কমপ্লিট হয়ে যায় সে এক্সিট করে যাবে, যদি না হয় সে আবার রেডি কিউতে ব্যাক করবে। কারণ ওই যে বলেছিলাম যে একটা প্রসেসের সিপিইউতে একটা প্রসেস কতক্ষণ থাকবে সেটা স্ট্র্যাটেজি ওয়াইজ আমরা ঠিক করে রেখেছি, 5 সেকেন্ড না 10 সেকেন্ড না 5 মাইক্রোসেকেন্ড। তো 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড কিন্তু আমি অনেক বেশি বড় কথা, মানে বিশাল কথা বললাম, ওটা কিন্তু থাকে না অ্যাকচুয়ালি, 5 ন্যানোসেকেন্ড, 5 মাইক্রোসেকেন্ড, 5 পিকোসেকেন্ড হয়, যাই হোক। সো সিপিইউতে 5 ইউনিট অফ টাইমের জন্য সাপোজ থাকবে, তাহলে 5 ইউনিট ওভারকাম করে গেলে প্রসেসটা যদি 5 ইউনিটের বড় হয় তাহলে বাদ বাকিটা আবার রেডি কিউতে গিয়ে পড়ে থাকবে। আর আরেকটা হচ্ছে সিপিইউ থেকে আইও আর ওয়েটিং হলে সে আইও কিউতে পড়ে থাকবে। সো দিস ইজ হ্যাপেন্স অ্যাকচুয়ালি। এবং দেখো তলার লাইনে লালে আমি একটা লাইন লিখেছি, দ্য ওয়েস ক্যান ইউজ ডিফারেন্ট পলিসিস টু ম্যানেজ ইচ কিউ। ওয়েস ক্যান ইউজ ডিফারেন্ট পলিসিস টু ম্যানেজ ইচ কিউ। কি কি? ফিফো মানে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট,